Hi students, welcome to economics online classes for senior intermediate English medium. We are discussing the second unit. So in the second unit, first concept completed, that is a population. Already we discussed the population concept in previous videos, and we are also does a few points completed in human resources development. Population and human resources development are including a one unit. So the human resources development. So in the topic already few points are completed. Today we are going to analyze the what are the human resources development. How can we measure the developed or developing countries with the help of the human development index are the discussing topic in this video. Let me say clear and analyzed. First of all, the world countries are divided into two categories, Let me say the introduction. The world countries are divided into two categories. One is developed countries, another one is developing countries. How can we say these countries are developed and the developing countries? Who divided the total countries are developed and the developing? How can we bifurcate? Which means few indicators are there. According to the indicators, we can divide the world countries are into two categories. One is developed countries, second one is developing countries. Here the classification of developed and the developing is depends upon the availability of few points, which means here monetary factors and non-monetary factors. If the country is developed, which factors can influence the developed countries, which means monetary issues and non-monetary issues, and financial, non-financial issues also we can say. What are the financial issues? Which means, for example, national income, then per capita income, then real national income. Simple. National income, if the national income which country having the very high, that country will be a developed country. Means the national income is depends upon the if the country is developed or the developing country. Means if the national income is very high, automatically the country will be developed. If the national income is very low, we can say that country is developing countries. So how can we bifurcate? On the basis of the national income, isn't it? So the national income is the one of the indicators of economic development. Already we discussed. The national income is the one of the indicators of economic development. If the national income increases, yes, it is developed. If the national income is very low, yes, it is low developed countries. One is monetary. Second one is per capita income, per head income. How much income if a person getting for 1 year, per head income, per capita income, isn't it? How much income if a single person is getting for 1 year or per year? ఒక సంవత్సరానికి ఒక్కొక్కరు ఎంత సంపాదిస్తున్నారు? If the person is getting more income, that is the developed country. If the person is getting the low level of income, per head income, how can we obtain the per capita income? By dividing the total national income by total population of the country, we can get the per capita income. This is the formula, If the per capita income very high, that is the developed countries. If the per capita income is very low, that is the developed countries, developing countries. So the developed and the developing are depends upon the availability of per capita income of the total population of the country. So that is the second factor, monetary factor or financial factor. Third one, real national income. This is also one of the indicator for economic development. Money indicator. If the real national income increases,
that country is called the developed countries. If the real national income decreases, that is a developing countries. Means the developed and the developing is depends upon the production of the total population of the country. The real national income. What is the real national income? Means the productive capacity of the labor, the actual productive capacity of the labor, is it? So that's why the real national income increases, real national income decreases. This is the bifurcation, this is the criteria to bifurcate the developed and the developing countries. So these are all monetary factors, indicators, money indicators: national income, per capita income, real national income. The three are monetary issues are there, are financial indicators. ఇవి ఎక్కువ ఉంటే అభివృద్ధి చెందినది డెవలప్డ్ అంటాం, ఇవి లేకపోతే డెవలపింగ్ అంటాం. ఇవన్నీ డబ్బుతో కూడుకున్నటువంటిది. ఇది ఎకనామిక్ ఫ్యాక్టర్స్. ఫైనాన్షియల్ అనొచ్చు, మానిటరీ అనొచ్చు, ఎకనామిక్ అనొచ్చు. దీస్ ఆర్ ఆల్ ఎకనామిక్ ఫ్యాక్టర్స్. ఫస్ట్ థింగ్. సెకండ్ థింగ్ ఈజ్ non-economic factors are there. Already we discussed the indicators of economic development, is it? So what are the non-economic factors, which means human development index? First one is economic factors, second one is non-economic factors. Now today we are going to analyze the, if the country is developed and the developing stages depends upon the non-economic factors, that is a human development index. What is the human development index? Already concept is there. Second lesson concept title is, what is human resources development? What is the human resources? The total population of the country. We discussed number of times. The total population of the country. The total population of the country is called human resources, but actually what is the workforce of the country is called the human resources. Human resources is not total population of the country. It is what is the workforce of the country. How much people are ready, they are ready to able to work, are able to participate in economic activities, such are called human resources. If the human resources increases, the per capita income increases, GDP increases, GNP increases. మరి హ్యూమన్ క్యాపిటల్, హ్యూమన్ రిసోర్సెస్ డెవలప్ కావాలండి. మరి హ్యూమన్ రిసోర్సెస్ డెవలప్ కావాలంటే ఏం చేయాలి అన్నప్పుడు దేర్ షుడ్ బి నీడ్ టు ద హ్యూమన్ క్యాపిటల్. ఆల్రెడీ డిస్కస్ దిస్ కాన్సెప్ట్. హ్యూమన్ క్యాపిటల్ షుడ్ బి నీడ్ టు ఇంప్రూవ్ ద హ్యూమన్ రిసోర్సెస్ డెవలప్మెంట్. వాట్ ఆర్ ద హ్యూమన్ క్యాపిటల్? ద ఎక్స్పెండిచర్ ఆన్ health and education is called human capital. The government should provide more and more allocation on health and education. సో వీటి మీద ఎంత ఎక్కువ పెడితే అంత ఎక్కువగా ఎకానమీ డెవలప్మెంట్ జరుగుతుంది. అంటే ఇవన్నీ నాన్ ఎకనామిక్ ఫ్యాక్టర్స్. ఇంతకుముందు చెప్పుకున్న 3 ఏమో ఎకనామిక్ ఫ్యాక్టర్స్, ఇవేమో నాన్ ఎకనామిక్ ఫ్యాక్టర్స్. అందుకని ఇక్కడ ఏం జరగాలి? ద హ్యూమన్ రిసోర్సెస్ డెవలప్మెంట్ షుడ్ బి నీడ్ టు ఇంప్రూవ్ ద ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్ ఆర్ మేబీ క్లాసిఫైడ్ ఇంటూ డెవలప్డ్ అండ్ ద డెవలపింగ్ స్టేజ్. సో what are the indicators of non-economic factors? One is హ్యూమన్ డెవలప్మెంట్ ఇండెక్స్. ఏం లేదండి, సింపుల్. ఆ దేశంలో ఉండబడే జనాభా మంచి సౌకర్యాలు పొందుతున్నారా, అంతే, ఏం లేదు. ఇక్కడ కాన్సెప్ట్ కాదే. దేశంలో ఉండబడే జనాలందరూ డెవలప్ అయ్యారా. హ్యూమన్ రిసోర్సెస్ అంటే దేశంలో ఉండే పాపులేషన్. డెవలప్మెంట్ అంటే వాళ్ళకి మంచి డెవలప్మెంట్ ఉందా, అంటే అన్ని ఫెసిలిటీస్ ఎంజాయ్ చేస్తున్నారా, మినిమము బేసిక్ నీడ్స్ ఉన్నాయా, వాళ్ళు బెటర్ క్వాలిటీ ఆఫ్ లైఫ్ మెయింటైన్ చేస్తున్నారా, అన్ని ఫెసిలిటీస్ ఉన్నాయా. అదే హ్యూమన్ రిసోర్స్ డెవలప్మెంట్, మీకు సింపుల్గా చెప్పాలంటే. మరి హ్యూమన్ డెవలప్మెంట్ ఇండెక్స్ అంటే ఒక కంట్రీ డెవలప్ అయ్యిందా కాలేదా అంటే ఈ హ్యూమన్ డెవలప్మెంట్ ఇండెక్స్ ప్రకారం కూడా చెప్పొచ్చు అంటారు ఎకానమిస్ట్లో. అర్థమవుతుందా? అంటే ఓన్లీ ఎకనామిక్ ఫ్యాక్టర్సే కాకుండా ఇంతకుముందు చెప్పినటువంటి నేషనల్ ఇన్కమ్, పర్ క్యాపిటల్ ఇన్కమ్, రియల్ నేషనల్ ఇన్కమ్, ఇది ఒకటే కాదు, ఇక్కడ హ్యూమన్ డెవలప్మెంట్ ఇండెక్స్ కూడా ఉంది. మరి ఆ ఉమెన్ డెవలప్మెంట్ ఇండెక్స్ ఏంటిది సార్ అనేది మనం ఇప్పుడు డిస్కషన్ చేసినటువంటి హ్యూమన్ డెవలప్మెంట్ ఇండెక్స్
or human resources development, which means, let me say here one by one, human డెవలప్మెంట్ ఇండెక్స్. ఒక కంట్రీ డెవలప్ అయిందా కాలేదా అంటే హ్యూమన్ డెవలప్మెంట్ ఇండెక్స్ ఏముంది సార్ అంటే ద యునైటెడ్ నేషన్ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ యుఎన్డిపి introduced the Human Development Report in 1990 under the guidance of Mahbub ul Haq, an economist from Pakistan. He is one of the economists of Pakistan. ఏం పేరు ఆయన పేరు మెహబూబ్ ఉల్ హక్. ఈయన ఏం చేశాడంటే అయ్యా ఓన్లీ ఎకనామిక్ ఫ్యాక్టర్స్ ఒకటే డెవలప్మెంట్ కాదు, ఉంటే డెవలప్ అయ్యింది అనుకోవడానికి వీల్లేదు, నాన్ ఎకనామిక్ ఫ్యాక్టర్స్ కూడా తీసుకోవాలి. ఆ నాన్ ఎకనామిక్ ఫ్యాక్టర్స్లో వేటి తీసుకోవాలంటున్నాడు? హ్యూమన్ డెవలప్మెంట్ ఇండెక్స్. మనుషులకు ఎలాంటి సౌకర్యాలు ఉన్నాయి అనేది కూడా అభివృద్ధి చెందిందా, డెవలప్ అయిందా కంట్రీ కాలేదా అని నిర్ణయించాలి అని ఆయన తీసుకున్నాడు ఆ ఇండెక్స్. అంతే ఆ కాన్సెప్ట్ అంతా. ద యునైటెడ్ నేషన్ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ introduced the Human Development Report in 1990 under the guidance of Mahbub ul Haq, an economist from Pakistan. He was the first introducer in United Nations, so means United Nations Development Program. సో అక్కడ ఆయన దీన్ని డెవలప్ చేయడం జరిగింది. అదే హ్యూమన్ డెవలప్మెంట్ ఇండెక్స్ అన్నటువంటి ఒక కాన్సెప్ట్. నెక్స్ట్ చూడండి, efforts have been made to refine measures of human development and gender related development index, gender empowerment measure, gender inequality measure. Just a minute, ఇదే కదా రైట్. gender inequality index, human poverty index and multidimensional poverty index have been developed in the subsequent human development report on United Nations Development Program. సింపుల్. ఏం జరుగుతుంది అక్కడ అంటే పెద్దగా ఏదో ఇంగ్లీష్ ఉంది, పెద్దగా మీరు కన్ఫ్యూజ్ కావాల్సింది ఏమీ లేదండి అందులో. అక్కడ ఏం చేశారు అంటే ఒక కంట్రీ డెవలప్ అయ్యిందా లేదా అని మనం తెలుసుకోవాలి. ఒక కంట్రీ డెవలప్ అయ్యిందా లేదా అని మనం తెలుసుకోవాలంటే ఇవన్నీ అక్కడ డెవలప్ అయ్యాయా, ఇవే హ్యూమన్ డెవలప్మెంట్ ఇండెక్స్. మరి ఏం తెలుసుకుంటే డెవలప్ అయ్యింది అని తెలుస్తుంది సార్ అంటే efforts have been made to refine measures of human development and gender related development index. See here, human development and gender related development index ఇవి చూడాలి. నెక్స్ట్ జెండర్ ఎంపవర్మెంట్ మెజర్స్ ఇది అబ్జర్వ్ చేయాలి. మనం నెక్స్ట్ చెప్పుకుంటాం అవే. జెండర్ ఇన్ఈక్వాలిటీ ఇండెక్స్, హ్యూమన్ పావర్టీ ఇండెక్స్ అండ్ మల్టీ డైమెన్షనల్ పావర్టీ ఇండెక్స్ have been developed in the subsequent human development report of UNDP. So these are the factors we have to identify, we have to check out, which means once again human development index and gender related development index and gender empowerment measure and gender inequality index, human poverty index and multidimensional poverty index have been developed in the సబ్సిక్వెంట్ హ్యూమన్ డెవలప్మెంట్ రిపోర్ట్ ఆఫ్ యుఎన్డిపి. ఇవన్నీ నీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఇప్పుడు. సో లెట్ మీ అనలైజ్డ్ వన్ బై వన్. అకార్డింగ్ టు మెహబూబ్ ఉల్ హక్, వాట్ he says that the difference between economic growth and the human development goal is that first exclusive focus on the expansion of only on choice income, while the second embrace the enlargement of all human choices including economic, social, culture. Yes, excellent quotation. Simple. Already we discussed the economic growth and economic development. What is the economic growth? First of all, the changes in the output only. The changes in the output is called economic growth. What is the economic development? The changes in output along with institutional, technical, social and infrastructural is called the economic development. So here in the same manner, according to Mahbub ul Haq, what he says that the difference between economic growth, what is the economic growth? Economic growth means one choice. What is the one choice? Already economic growth only they have to increase the production only. Already I said number of times, economic growth aim is to increase the production only.
already well established the number of industries, they have used the sophisticated technology, and there is a well educated how to produce the more production, but their aim is only to get the more output, quantitative changes to be needed of economic growth here. So the difference between economic growth is called only the expansion of one choice, one factor. What is the one choice? Output increases. Here same thing, economic growth and human development schools. ఎకనామిక్ గ్రోత్ మీన్స్ వన్ చాయిస్. మరి హ్యూమన్ డెవలప్మెంట్ స్కూల్స్ అన్నాడు, అక్కడనేమో ఎకనామిక్ గ్రోత్ అన్నాడు, ఇక్కడనేమో హ్యూమన్ డెవలప్మెంట్ స్కూల్ అన్నాడు. హ్యూమన్ డెవలప్మెంట్ స్కూల్లో ఏం చూపిస్తున్నామంటే సియర్ ఎకనామిక్, సోషల్ అండ్ కల్చర్, హ్యూమన్ చాయిసెస్. హియర్ ఎకనామిక్ గ్రోత్ ఈజ్ వన్ చాయిస్, హియర్ హ్యూమన్ చాయిస్. ఎకనామిక్ గ్రోత్ ఈజ్ టు ఇంక్రీజ్ ద అవుట్పుట్ ఓన్లీ. నెక్స్ట్ హ్యూమన్ డెవలప్మెంట్ స్కూల్ ఈజ్ టు ఇంక్రీజ్ ద హ్యూమన్ చాయిస్. మనుషులకు ఏం కావాలి? మంచి హెల్త్ ఫెసిలిటీస్ కావాలి, ఎడ్యుకేషన్ ఫెసిలిటీస్ కావాలి, జెండర్ ఈక్వాలిటీ కావాలి, శానిటేషన్ ఫెసిలిటీస్, ఇవన్నీ హ్యూమన్ చాయిస్. అందుకని ఇక్కడ హ్యూమన్ డెవలప్మెంట్ ఇండెక్స్లో ఏం చూపిస్తున్నాము? హ్యూమన్ చాయిస్ని చూపిస్తున్నాం, హ్యూమన్ డెవలప్మెంట్ చూపిస్తున్నాం. కాబట్టి ఇక్కడ హ్యూమన్ డెవలప్మెంట్, సో ఆల్ ఆఫ్ హ్యూమన్ చాయిసెస్ ఇంక్లూడింగ్ ఎకనామిక్ అండ్ ద సోషల్ కల్చర్. So this is the bifurcation according to the Mehboob ul Haq. Okay, this one. And then construction of human development index. How can we construct the human development index? Which means the human development index is including these three factors. One is life expectancy. What is the life expectancy of the country? ఎన్ని సంవత్సరాలు బతుకుతున్నారు అక్కడ, ఎక్కువ రోజులు బతుకుతున్నారా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ టేక్ ద డెవలప్డ్ కంట్రీస్, దేర్ లైఫ్ ఎక్స్పెక్టెన్సీ ఈజ్ 85 years, బట్ హియర్ అవర్ లైఫ్ ఎక్స్పెక్టెన్సీ ఈజ్ 62.4% years. బిఫోర్ ద second demographic transition, in the first demographic transition, first phase, 50.42% is only what we say హ్యూమన్ డెవలప్మెంట్ ఇండెక్స్. లైఫ్ ఎక్స్పెక్టెన్సీ అప్పుడు 40 ఏళ్ళ కన్నా ఎక్కువ బతికేవాళ్ళు కాదు, 40 నుంచి 50 మధ్యలో చనిపోయేవాళ్ళు. ఎందుకు? లైఫ్ ఎక్స్పెక్టెన్సీ లేదు ఇక్కడ. అదే ఎక్కువ రోజులు బతికేవాళ్ళు కాదు పాతకాలంలో. ఎందుకు? వాళ్ళకు రోగాలు వచ్చాయి, హాస్పిటల్స్ లేవు, తక్కువ కాలం 40-50 ఇన్ బిట్వీన్లో చనిపోయేవాళ్ళు. ఇప్పుడు ఏం చేసాము? హాస్పిటల్స్ వచ్చాయి కాబట్టి 62.4కి పెంచాం. అదే డెవలప్డ్ కంట్రీస్ ఉన్నాయి, అక్కడ 84 years దాకా బతుకుతారు. ఎందుకు? మంచి న్యూట్రిషన్ ఫుడ్ ఉంది, మంచి శానిటేషన్ ఉంది, మంచి హెల్త్ ఫెసిలిటీస్ ఉన్నాయి, అండ్ దే ఆర్ మెయింటైనింగ్ ద బెటర్ క్వాలిటీ ఆఫ్ లైఫ్ డ్యూ టు దేర్ లైఫ్ ఎక్స్పెక్టెన్సీ ఈజ్ మోర్. దే ఆర్ టేకింగ్ ద న్యూట్రిషన్ ఫుడ్ డ్యూ టు దేర్ లైఫ్ ఎక్స్పెక్టెన్సీ ఈజ్ మోర్. ఎక్కువ కాలం బతుకుతారు, నియర్లీ 85 years. మరి ఆ దేశంలో అలా బతుకుతున్నారా? బతుకుతున్నారు. బతికితే అది డెవలప్డ్ కంట్రీ. దెన్ లిటరసీ రేట్. వాట్ ఈస్ ద లిటరసీ రేట్ ఆఫ్ ద కంట్రీ? లేదండి, ఇఫ్ ద టోటల్ పాపులేషన్ ఇస్ లిటరేట్, దెన్ ఆటోమేటికలీ దట్ ఈస్ డెవలప్డ్ కంట్రీ. నో, ద టోటల్ పాపులేషన్ ఆఫ్ ద కంట్రీస్ ఆర్ లిటరసీ, నో, ఇట్ ఈస్ అ డెవలపింగ్ కంట్రీ. మీన్స్ ద డెవలప్డ్ అండ్ ద డెవలపింగ్ ఈజ్ డిపెండ్స్ అపాన్ ద ఇట్ ఈస్ ద లిటరసీ ఆఫ్ ద టోటల్ పాపులేషన్ ఆఫ్ ద కంట్రీ. అందరూ చదువుకొని ఉండాలి, అందరికీ చదువు వచ్చి ఉండాలి. అందరికీ చదువు వస్తే దాన్ని డెవలప్డ్ కంట్రీ అంటాము, చదువు రాకపోతే డెవలపింగ్ కంట్రీ అంటాం. కాబట్టి ఇక్కడ హ్యూమన్ డెవలప్మెంట్ అనేది ఒక కంట్రీలో అందరూ బాగుండాలి అని వాళ్ళు బెటర్ క్వాలిటీ ఆఫ్ లైఫ్ మెయింటైన్ చేయాలి అంటే లిటరసీ రేట్ ఎంత ఉంది అనేది చూడాలి. అందరూ చదువుకుంటే లిటరసీ రేటు బాగుంటుంది, చదువుకోకపోతే లిటరసీ రేటు బాగుంటుంది. సో లిటరసీ రేట్, దెన్ జీడిపి, పర్ క్యాపిటా ఇన్కమ్, ఫర్ హెడ్ ఇన్కమ్, హౌ మచ్ ఇన్కమ్ ఇఫ్ ఏ సింగిల్ పర్సన్ ఈజ్ గెటింగ్ ఫర్ 1 year. ఫర్ 1 year హౌ మచ్ ఇన్కమ్ ఈజ్ గెటింగ్ ఫర్ ఇండివిజువల్స్. ఒక్కొక్కరు ఎంత సంపాదిస్తున్నారు, ఎంత ఆదాయాన్ని పొందుతున్నారు, అలా ఎంత ఆదాయం, ఎక్కువ ఆదాయం పొందుతున్నారు, ఓకే, దట్ ఈస్ ద డెవలప్డ్ కంట్రీ. నో, the peoples are getting the low level of income, it is personally, so that is the developing stage.
So these are the main indicators of Human Development Index. Once again, life expectancy, first one, literacy, and GDP per capita income are the indicators of Human Development Index. Let me analyze one by one here. The indicators of economic development, Human Development Index is indicator, maximum value, minimum value, లైఫ్ ఎక్స్పెక్టెన్సీ అట్ బర్త్, పుట్టిన కానించి ఎన్ని సంవత్సరాల వరకు బతుకుతున్నాడు, మ్యాక్సిమం 85 years. అదే సార్ కొంతమంది 90 years బతుకుతారా, 99 years బతుకుతారా, ఒక్కొక్కరిని తీసుకోవాలి. ఎక్కువ మంది ఎన్ని సంవత్సరాల పాటు బతుకుతారు అనేది చెప్పటం, యావరేజ్గా అందరూ ఎక్కువగా ఎన్ని సంవత్సరాలు బతుకుతారు అది మనం ఇక్కడ యావరేజ్గా తీసుకుంటాం. మ్యాక్సిమం వాల్యూ ఆఫ్ లైఫ్ ఎక్స్పెక్టెన్సీ అట్ బర్త్ 85 years, మినిమం 25, ఇన్ బిట్వీన్లో ఉంటుంది. అంటే డెవలప్డ్ కంట్రీ అయితే 85 ఉంటుంది, అండర్ డెవలప్డ్ అయితే 25 ఉంటుంది. ఇది హ్యూమన్ డెవలప్మెంట్ ఇండెక్స్. ఓకే, దెన్ అడల్ట్ లిటరసీ రేట్, పెద్దవాళ్ళు అబౌవ్ ద 16 years అబౌవ్ ద 16 years పైన ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఎంతమంది చదువుకున్నారు అంటే వాళ్ళు చిన్నతనంలో చదువుకోలేదు, డ్రాప్అవుట్స్, వీళ్ళంతా చదువుకోకుండా పెద్దగయ్యారు కానీ చదువు లేదు. ఇప్పుడు వాళ్ళకి ఏం చేయాలి, అడల్ట్ ఎడ్యుకేషన్ ఇవ్వాలి, అడల్ట్ లిటరసీ రేట్ ఇవ్వాలి, అడల్ట్ లిటరసీ ఇవ్వాలి. మరి వాళ్ళు ఎంతమంది ఉన్నారు, అందరూ చదువుకున్నారండి, ఓకే 0, ఎవరు చదువుకోలేదు. ఇది ఒక రకంగా చూపిస్తుంది, ఇది ఒక రకంగా చూస్తుంది. ఇది హ్యూమన్ డెవలప్మెంట్ ఇండెక్స్. దెన్ గ్రాస్ ఎన్రోల్మెంట్ రేషియో, హౌ ద students are enrolling their names in the school register, attendance register. ఎంతమంది పిల్లలు అటెండెన్స్ రిజిస్టర్లో పేర్లు ఉన్నాయంటే స్కూల్కి పోతున్నారు అని చెప్పడం. ఇక్కడ లేదు 100% పిల్లలు స్కూల్కి పోతున్నారు, ఓకే తొందరగా ఆ కంట్రీ డెవలప్ అవుతుంది. లేదండి నో, ద అటెండెన్స్ పర్సంటేజ్ ఇస్ 0, ద కంట్రీ విల్ నాట్ బి డెవలప్డ్. వై? బికాజ్ దే ఆర్ ఆల్ టోటల్ illiteracy. The illiteracy peoples are not producing the high quality of production, high productivity. They are not getting the high productivity. So 0 గ్రాస్ ఎన్రోల్మెంట్ రేషియో, చిన్న పిల్లలు ఎక్కువ మంది చదువుకుంటున్నారు. సో 100%, 0% ర్యాంకింగ్ ఇన్ బిట్వీన్. జీడిపి పర్ క్యాపిటా ఇన్కమ్. వాట్ ఈస్ ద జీడిపి పర్ క్యాపిటా ఇన్కమ్? విచ్ మీన్స్ ఎంత హయ్యెస్ట్ ఇన్కమ్ 40,000 అమెరికన్ డాలర్స్ వస్తున్నాయా? ఓకే అండి, వస్తున్నాయి, వస్తే డెవలప్డ్ కంట్రీ. లేదు $100 వస్తున్నాయి, అండర్ డెవలప్డ్ కంట్రీ. ఈ మధ్యలో చూడండి, ఎక్కువ వస్తున్నాయి 40, మ్యాక్సిమం 40 ఉందా, మినిమం 100 ఉందా? దీన్ని బట్టి ఆ కంట్రీలో హ్యూమన్ డెవలప్మెంట్ ఎలా ఉందంటే ఒక్కొక్కరు $40,000 సంపాదిస్తున్నారా ఫర్ హెడ్ ఫర్ 1 year సంపాదిస్తున్నారా? ఓకే సంపాదిస్తున్నారు, అయితే అది డెవలప్మెంట్. సంపాదించడం లేదు, డెవలప్మెంట్ కాదు. ఈ విధంగా మనము ఒక కంట్రీ డెవలప్ అయ్యిందా కాలేదా అనేది దాని యొక్క హ్యూమన్ డెవలప్మెంట్ ఇండెక్స్ ప్రకారం మనం ఎస్టిమేషన్ చేస్తాము. సో దిస్ ఈస్ ద ప్రాసెస్ to measure the human development index. And one more formula is there, dimensional index. To measure the human development index, what is the actual value and minimum value, actual value minus minimum value, maximum value minus minimum value. So this is the formula to measure the human development index. Okay, దీంతో మనము మెజర్ చేస్తాం. The performance in each dimension is expressed as a value between 0 to 1 by applying the formula. సో ఒక్క విషయం గుర్తుపెట్టుకోండి మీరు ఇక్కడ, ఏమని ఇంతవరకు మనం ఏమనుకున్నామంటే ఎక్కువ డబ్బులుంటే ఆ దేశం అభివృద్ధి చెందింది, డెవలప్డ్ కంట్రీస్ అన్నాం. తక్కువ డబ్బులుంటే డెవలప్ కాలేదు అనుకున్నాం. ఇంతకుముందు అదే చెప్పుకున్నాం, ఏంది ఎకనామిక్ ఫ్యాక్టర్స్ అంటే డబ్బులకు సంబంధించి. ఇప్పుడు ఏమనుకుంటున్నాము, నాన్ ఎకనామిక్ ఫ్యాక్టర్స్ అంటున్నాం. నాన్ ఎకనామిక్ ఫ్యాక్టర్స్ అంటే హ్యూమన్ డెవలప్మెంట్ బాగుందా, ఆ దేశంలో ప్రజలకు అన్ని సౌకర్యాలు అందుతున్నాయా. మరి సౌకర్యాలు అందుతున్నాయా అనే దాన్ని బట్టి ఇక్కడ కేటగిరీగా డివిజన్ చేశాం. అక్కడనేమో ఇన్కమ్ అందుతుందా అనే దాన్ని బట్టి కేటగిరీ చేసాం ఇంతకుముందు.
ఇప్పుడు హ్యూమన్ డెవలప్మెంట్ ఎలా ఉంది, ఎంత పర్సంటేజ్ ఉంది అనే దాని ప్రకారం ఇక్కడ మనం హ్యూమన్ డెవలప్మెంట్ ఇండెక్స్ మెజర్ చేస్తాం. ఇక్కడ చూపిస్తుంది అదే, ద పర్ఫార్మెన్స్ ఈచ్ డైమెన్షన్ ఈజ్ ఎక్స్ప్రెస్డ్ ద వాల్యూ బిట్వీన్ 0 to 1. 0 to 1 మధ్యలో ఎలాంటి హ్యూమన్ డెవలప్మెంట్ ఇండెక్స్ ఉంది అనే దాన్ని బట్టి ఆ కంట్రీ డెవలప్డ్ కంట్రీయా అండర్ డెవలప్డ్ కంట్రీయా మనం ఎస్టిమేషన్ చేయొచ్చు అంటున్నారు. అదే ఇక్కడ చూడండి, అకార్డింగ్ టు HDI 2001 countries are grouped under in 2011 the countries are grouped under 4 categories. Once again observe carefully. According to HDI 2011 ఏమని చూపిస్తుంది అది అంటే, HDI range 0.8 and above high human development country. Simple. The HDI range 0.8 and above, ఆ కంట్రీలో 0.8 హ్యూమన్ డెవలప్మెంట్ ఉంది. హ్యూమన్ అంటే మనుషులకు సౌకర్యాలు కల్పించడం అని గుర్తుపెట్టుకోండి. 0.8% కల్పిస్తున్నారంటే అది హై హ్యూమన్ డెవలప్మెంట్ కంట్రీ. దెన్ ద HDI range 0.7 to 0.8 ఆర్ ద హై హ్యూమన్ డెవలప్మెంట్. అబౌవ్ హై హ్యూమన్ డెవలప్మెంట్ అంటే దీనికన్నా కాస్త తక్కువ. ఓకే, సో 7 to 8 HDI రేంజ్, ఇది దీనికన్నా కాస్త తక్కువ ఫెసిలిటీస్ పొందుతున్నారు ఆ కంట్రీలోని పీపుల్. దెన్ HDI రేంజ్ 0.5 to 0.7, ఈ రేంజ్లో పొందుతున్నారా హ్యూమన్ డెవలప్మెంట్ ఇండెక్స్. ఆర్ మీడియం అండ్ హ్యూమన్ డెవలప్మెంట్ కంట్రీ, మీడియం హ్యూమన్ డెవలప్మెంట్ కంట్రీ. ఓకే, and HDI range less than 0.5, low human development country. So the countries are divided into on the basis of the human development index values. ఇక్కడ చూడండి, ఇండెక్స్ వాల్యూ ఇది ఇదే ఇండెక్స్ వాల్యూ. విచ్ ఇండెక్స్? హ్యూమన్ డెవలప్మెంట్ ఇండెక్స్ రేంజ్. ఆ హ్యూమన్ డెవలప్మెంట్ ఇండెక్స్ రేంజ్లో ఇంతకుముందు అనుకున్నాం మ్యాక్సిమం వాల్యూ, మినిమం వాల్యూ, యాక్చువల్ వాల్యూ, దాని ప్రకారం ఈ వాల్యూస్ వస్తాయి. దీని ప్రకారం లెక్కించి మనం హ్యూమన్ డెవలప్మెంట్ ఎక్కువగా ఉంది, హ్యూమన్ డెవలప్మెంట్ తక్కువగా ఉంది, హ్యూమన్ డెవలప్మెంట్ ఇంకా తక్కువగా ఉంది అని ఈ కంట్రీస్ని 4 గ్రూపుగా మనం డివిజన్ చేసాం. దేని ప్రకారము? హ్యూమన్ డెవలప్మెంట్ ఇండెక్స్, అకార్డింగ్ టు ద హ్యూమన్ డెవలప్మెంట్ ఇండెక్స్. దెన్ హ్యూమన్ డెవలప్మెంట్ ఇండెక్స్, నార్వే ఫస్ట్ ర్యాంక్ ఇన్ హ్యూమన్ డెవలప్మెంట్ ఇండెక్స్ ఇన్ 2011. సో నార్వేలో హ్యూమన్ డెవలప్మెంట్ ఇండెక్స్ బాగుంది. అంటే అక్కడ ఏం జరుగుతుంది? ఆడ మగ సమానంగా ఉన్నారు, ఆడవాళ్లకు మగవాళ్లకు సమాన అవకాశాలు దొరుకుతున్నాయి, అందరూ సమానంగా బతుకుతున్నారు. దీన్ని హ్యూమన్ డెవలప్మెంట్ ఇండెక్స్ అంటాము. నార్వేలో ఆడ మగ అందరూ సమానమే, ఆడవాళ్లకు మగవాళ్ళకు మధ్య డిస్క్రిమినేషన్ లేదు కాబట్టి ఇది హ్యూమన్ డెవలప్మెంట్ ఇండెక్స్లో ఫస్ట్ ర్యాంక్లో ఉంది నార్వేలో 2011 సెన్సస్ ప్రకారం. అండ్ ఆస్ట్రేలియా కూడా అంతే, ఆడ మగ తేడా లేదు, అందరూ సమానం అంటే అందరూ మగవాళ్ళతో పాటు సమానంగా ఆడవాళ్ళు కూడా అన్ని రంగాల్లో పనిచేస్తారు, అలా ఇన్కమ్ సంపాదిస్తారు. కానీ కాంగో ద లాస్ట్ ప్లేస్ ఇన్ HDI ర్యాంకింగ్. కాంగో ఈజ్ ద వన్ ఆఫ్ ద కంట్రీ, ఆఫ్రికన్ కంట్రీ. ఈ కంట్రీస్లో ఆడ మగ తేడా డిస్క్రిమినేషన్ బాగా ఉంటుంది. అసలు ఆడవాళ్ళు ఒక రకంగా, మగవాళ్ళని ఒక రకంగా ట్రీట్ చేస్తారు. వాళ్ళ ఇన్కమ్ లెవెల్స్ కూడా తేడా ఉంటాయి, వాళ్ళకి ఎలాంటి ప్రియారిటీ ఉండదు ఆడవాళ్ళకు. అందుకని ఇది HDI ఉమెన్ ఇండెక్స్లో లాస్ట్ ప్లేస్లో ఉంది, లాస్ట్ ప్లేస్ HDI ఉమెన్ ర్యాంకింగ్. అండ్ ఇండియా ఈజ్ 134 ర్యాంక్ ఇన్ HDI ఇన్ 2011. మనము 134లో ఉన్నాం. అంటే ఇంతకుముందే అనుకున్నాం మనం ఏమని, మన ఇండియా అనేది దాదాపు నెక్స్ట్ దాంట్లో వస్తుంది 134 ర్యాంకులో ఉన్నాం మనం 2011 సెన్సస్ ప్రకారం. అంటే 134 కంట్రీస్ తర్వాత మన కంట్రీ జెండర్ ఈక్వాలిటీ ఉంది, హ్యూమన్ ఈక్వాలిటీ ఉంది. దెన్ జెండర్ ఇన్ఈక్వాలిటీ ఇండెక్స్, ఆడ మగ సమానమేనా? జెండర్, ఆడవాళ్ళను తక్కువగా చూస్తున్నారా, మగవాళ్ళను ఎక్కువగా చూస్తున్నారా, ఆడవాళ్లకు మగవాళ్ళతో పాటు సమానంగా అవకాశాలు ఉన్నాయా? ఎనీ డిస్క్రిమినేషన్ ఇన్ బిట్వీన్ మేల్ అండ్ ఫీమేల్?
the total population of the country is treated as the equal priority, giving the equal priority. If it is yes, that is developed country. No, it is developing country. So that's why this is called gender. Gender means male and female. Inequality, no equal. Index GII. Here, Human Development Report 1995 introduced two global indices. They are Gender Development Index, simple, GDI, Gender Development Index. Aada maga samanamena, may be possible in equal priority male and female. సమానంగా చూస్తున్నారు. ఓకే. జెండర్ ఎంపవర్మెంట్ మెజర్స్ ఉన్నాయా? ఆడవాళ్ళు కూడా అన్ని రంగాల్లో పనిచేస్తున్నారా? డబ్బులు సంపాదిస్తున్నారా? సంపాదించినటువంటి యొక్క డబ్బును వాళ్ళే ఖర్చు పెట్టుకోగలుగుతున్నారా? వాళ్ళే అధికారాన్ని చలాయిస్తున్నారా? ఎంపవర్ మీన్స్ పవర్, అధికారాలు. వాళ్ళ అధికారాలని వాళ్ళే అనుభవిస్తున్నారా లేదా మేల్ వాళ్ళు డామినేట్ చేస్తున్నారా? అంటే మేల్ డామినేషన్ ఉందా? దేని మీద? ఎంపవర్మెంట్ మీద. ఎవరి ఎంపవర్మెంట్ మీద? లేడీస్. జెండర్ ఎంపవర్మెంట్ ఉందా? ఆడవాళ్ళకు కూడా మగవాళ్ళతో సమానంగా చూస్తున్నారు. సమానంగా ఉంది, ఆడ మగ సమానం ఉంది, ఎలాంటి ప్రాబ్లం లేదు. నార్వే ఉంది, ఆస్ట్రేలియా ఉంది. సో బోత్ ఆర్ ఈక్వల్, నో డిస్క్రిమినేషన్ బిట్వీన్ మేల్ అండ్ ఫిమేల్ బోత్ ఆర్ ఈక్వల్. మరి అలాంటి కంట్రీస్లలో మనము ఈ జెండర్ ఇండెక్స్ ఎక్కువగా ఉంటుంది, ఈక్వల్గా ఉంటుంది. అంటే జీడిఐ, జెండర్ డెవలప్మెంట్ ఇండెక్స్ బాగుంటుంది. ఆడ మగ సమానం ఉంటే జీడిఐ బాగున్నట్టు. లేదు, ఆడ మగ సమానంగా లేకుంటే జీఐఐ ఉన్నట్టు, జెండర్ ఇన్ఈక్వాలిటీ ఇండెక్స్ ఉంటుంది. అంటే ఆడవాళ్ళు తక్కువగా చూడబడుతున్నారు. ఇప్పుడు సపోజు ఇండియా ఉంది, తర్వాత ఇరాన్ ఉంది, సౌదీ అరేబియా ఉంది, తర్వాత నేపాల్ ఉంది. ఈ దేశాల్లో జెండర్ ఇన్ఈక్వాలిటీ ఎక్కువ ఉంటుంది. ఈ దేశాల్లో ఆడ మగ తేడా చూపిస్తారు. ఇప్పుడు మనం నార్వే అన్నాం, ఆస్ట్రేలియా అన్నాం, ఆడ మగ సమానం. కానీ మనలాంటి దేశాలలో, కొన్ని అరబ్ కంట్రీస్లలో ఆడ తక్కువ మగ ఎక్కువ. అక్కడ డిస్క్రిమినేషన్ కనబడుతుంది. ఆ డిస్క్రిమినేషన్ చూడండి, ఇక్కడ ఇన్ఈక్వాలిటీ ఇండెక్స్. ఇవి ఉన్నాయా? ఎస్, ఉన్నాయి. ఉంటే ఆ కంట్రీ డెవలప్ కాలేదండి. అర్థమైందా? సో వాటి ప్రకారం మనం అంచనా వేస్తున్నాం. సో ఇక్కడ కూడా అదే చూపిస్తున్నాం చూడండి. ద గ్రేటర్ ద జెండర్ ఇన్ఈక్వాలిటీ ఈజ్ బేస్డ్ హ్యూమన్ డెవలప్మెంట్ లోయర్ జీడిఐ కంపేర్ టు హెచ్డిఐ. జెండర్ డెవలప్మెంట్ ఇండెక్స్ కంపేర్ టు ది హ్యూమన్ డెవలప్మెంట్ ఇండెక్స్. ఒక విషయం గుర్తుపెట్టుకోండి, హ్యూమన్ డెవలప్మెంట్ ఇండెక్స్ అంటే ఆడ మగ సమానంగా చూడటము. మేల్ అండ్ ఫిమేల్ బోత్ ఆర్ ఈక్వల్ ఈజ్ కాల్డ్ హెచ్డిఐ. And there is a discrimination, gender development index, discrimination. If it is discrimination, this is called GDI. అంటే డిస్క్రిమినేషన్ లేకుండా ఉండాలంటే ఏముండాలి? GDI ఈజ్ ఈక్వల్ టు హెచ్డిఐ ఉండాలి. GDI ఈజ్ ఈక్వల్ టు హెచ్డిఐ ఉండాలి. ఉంటే ఏముంటుంది? రెండు సమానంగా ఉంటే ఆడ మగ సమానం. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి. ద గ్రేటర్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ హెచ్డిఐ అండ్ GDI ఈజ్ మోర్ ఇన్ఈక్వాలిటీ. ఏముంది? జీడిఐ ఎక్కువ ఉంది అనుకుందాం. జీడిఐ ఎక్కువ అంటే ఏంది? ఆడవాళ్ళను తక్కువగా చూస్తున్నారు. జెండర్ డిస్క్రిమినేషన్ ఉంది. ఇక్కడ జెండర్ డిస్క్రిమినేషన్ ఉంది అంటే అక్కడ ఏమున్నట్టు? ఇన్ఈక్వాలిటీ ఉండదు. ఇన్ఈక్వాలిటీ ఎవరికి? మేల్ అండ్ ఫిమేల్. అంటే అక్కడ ఏముండాలి? హెచ్డిఐ ఉండాలి. అంటే ఆడ మగ తేడా లేకుండా అందరినీ సమానంగా చూడాలి. అట్లా సమానంగా చూస్తున్నారా? సో the greater between HDI and GDI is more than the inequality. ఇవి రెండు గనక తేడా ఉంటే తప్పకుండా అక్కడ ఆడవాళ్ళు తక్కువ చూడబడుతున్నారు, మగవాళ్ళకి అవకాశాలు ఎక్కువ ఉన్నాయి, మగవాళ్ళు మేల్ డామినేషన్ ఎక్కువగా ఉంది అని చెప్పుకోవచ్చు. దెన్ HDI అండ్ GDI విల్ బి ఈక్వల్. రెండు ఈక్వల్గా ఉన్నాయండి. ఈక్వాలిటీ ఆఫ్ ద జెండర్ డెవలప్మెంట్ ఇండెక్స్. ఇంతకుముందు అనుకున్నాం. అక్కడ ఏముంది? హ్యూమన్ డెవలప్మెంట్ ఇండెక్స్ అండ్ జెండర్ డెవలప్మెంట్ ఇండెక్స్ బోత్ ఆర్ ఈక్వల్. అంటే ఆడ మగ తేడా లేదు, అందరినీ సమానంగా చూస్తున్నారు. దెన్ ఇట్ ఈస్ ఏ ఈక్వాలిటీ జెండర్ డెవలప్మెంట్ ఇండెక్స్. ఓకే, ఇవి ఎక్కడుంది అంటే ఇందాక చెప్పుకుంది అదే, నార్వే, కెనడా, అమెరికా, ఇంగ్లాండ్ అండ్ జపాన్.
ఇక్కడ జెండర్ ఈక్వాలిటీ ఎక్కువగా ఉంది, ఆడ మగ సమానంగా ఉంటారు. ఫస్ట్ ప్లేస్లో ఉన్నది నార్వే, సెకండ్ ప్లేస్లో ఉన్నది ఆస్ట్రేలియా. దెన్ ఇంకా కొన్ని కంట్రీస్ చూస్తే మనకు ఎక్కువగా ఉన్నటువంటిది, ఎక్కువగా ఈక్వాలిటీ ఉన్నటువంటి కంట్రీస్ నార్వే, కెనడా, అమెరికా, ఇంగ్లాండ్, యూకే, యునైటెడ్ కింగ్డమ్ అండ్ జపాన్. ఈ దేశంలో జీడిఐ, హెచ్డిఐ రెండు ఈక్వల్గా ఉంటాయి, ఎలాంటి తేడా అనేటువంటిది ఉండదు. దెన్ జెండర్ ఇన్ఈక్వాలిటీ ఎగ్జిస్ట్. మరి ఎక్కడయ్యా ఆడ మగ తేడా అనేది ఎక్కడ ఎక్కువ ఉంటుంది? సౌదీ అరేబియా, దెన్ పాకిస్తాన్, ఇరాన్ అండ్ ఇండియా. అది అక్కడ తాకుతుంది. సౌదీ అరేబియా, పాకిస్తాన్ అండ్ ఇరాన్, ఇండియా. ఈ కంట్రీస్లలో ఆడ మగ అనే తేడా ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఇక్కడ జెండర్ ఇన్ఈక్వాలిటీ ఉంటుంది ఈ కంట్రీస్లో. దెన్ జెండర్ ఎంపవర్మెంట్ మెజర్స్. వాట్ ఈస్ ద జెండర్ ఎంపవర్మెంట్ మెజర్స్ అంటే ఇక్కడ ఆడవాళ్లకు ఎంపవర్మెంట్ ఉందా? ఎంపవర్మెంట్ అంటే అధికారాలు ఉన్నాయా? జెండర్ ఎంపవర్మెంట్ ఉందా అంటే ఆడవాళ్ళను తక్కువగా చూస్తున్నారా? ఆడవాళ్ళకు చదువుకుంటున్నారా? ఆడవాళ్ళు ఆదాయం సంపాదిస్తున్నారా? ఆడవాళ్ళకు కావాల్సినటువంటి ఎకనామిక్ పార్టిసిపేషన్ ఉందా? పొలిటికల్ పార్టిసిపేషన్ ఉందా? ఇవన్నీ ఉంటే అక్కడ జెండర్ ఎంపవర్మెంట్ ఉంది, అన్ని అధికారాలు వాళ్ళకు ఉన్నాయి. ఇక్కడ చదువుతారా చూడండి. ఇట్ ఇండికేట్స్ వెదర్ ద ఉమెన్ ఆర్ ఏబుల్ టు పార్టిసిపేట్ యాక్టివ్లీ ఇన్ ఎకనామిక్ అండ్ పొలిటికల్ లైఫ్. there is a situation to participate the economic and the political activities by earning the income. వాళ్ళు ఆదాయం సంపాదిస్తున్నారా? పొలిటికల్గా పోతున్నారా? ఎకనామికల్గా డబ్బులు సంపాదిస్తున్నారా? అదేవిధంగా ఇన్ ఫోకస్ ఆన్ పొలిటికల్ పార్టిసిపేషన్, ఎకనామిక్ పార్టిసిపేషన్ అండ్ పవర్ ఇన్ ద ఎకనామిక్ రిసోర్సెస్. అలా పోతే ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్ అవుతుంది. అక్కడ జెండర్ ఈక్వాలిటీ ఉంటుంది, అంటే ఆడ మగ తేడా అనేటువంటిది ఉండదు. హెచ్డిఐ ఉంటుంది, హ్యూమన్ డెవలప్మెంట్ ఇండెక్స్ ఉంటుంది. అక్కడ జెండర్ ఎంపవర్మెంట్ ఉంటుంది, పవర్ ఉంటుంది ఆడవాళ్ళకు కూడా. పవర్ అంటే వాళ్ళు కూడా వాళ్ళకు కావాల్సినటువంటి వాటిని వాళ్ళే తయారు చేసుకోవటం, ఆదాయాన్ని సంపాదించుకోవటం, తర్వాత జాబులు సంపాదించుకోవటం, వాళ్ళ డబ్బులు వాళ్ళే ఖర్చు పెట్టుకోవడం, తర్వాత వాళ్ళు కూడా రాజకీయాల్లోకి పాలిటిక్స్లోకి రావడం, ఇవన్నీ ఎంపవర్మెంట్ అంటాం. ఈ ఎంపవర్మెంట్ ఉందా? ఎస్ ఉందండి. ఉంటే ఆ కంట్రీ డెవలప్ అవుతుంది. ఇవన్నీ హ్యూమన్ డెవలప్మెంట్ ఇండెక్స్కు సంబంధించినటువంటి కాన్సెప్ట్స్. దెన్ హ్యూమన్ పావర్టీ ఇండెక్స్. హ్యూమన్ డెవలప్మెంట్ రిపోర్ట్ ఇన్ 1997 introduced the concept of human poverty index. In 2009 the following variables for calculating the HPI. ఒక కంట్రీలో ఉండబడేటటువంటి జనాలు పావర్టీలో ఉన్నారా? పావర్టీలో ఉన్నారని ఎలా చెప్తున్నామండి మనం? దేని ప్రకారం పావర్టీలు అంటాం? దానికి ఇండెక్స్ ఏంటి? అదే ఇక్కడ చూపించేది. ఆ దేశంలో ఉండే ప్రజలు పావర్టీలో ఉన్నారా? ఏం చూపెట్టాలి మరి? పావర్టీలో ఉన్నారు అని చెప్పడానికి ఏం చూపెట్టాలి మనము అని అంటే, ఫస్ట్ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ పీపుల్ ఎక్స్పెక్టెడ్ టు డై బిఫోర్ ఏజ్ 40. అంటే పీపుల్ 40 years లోపే చనిపోతున్నారా? చనిపోతున్నారండి. అక్కడ ఉమెన్ డెవలప్మెంట్ లేదు, పావర్టీ ఇండెక్స్ ఉంది. అంటే వాళ్ళు పేదవాళ్ళు 40 years లోపు చనిపోతున్నారంటే పేదవాళ్ళు. ఎందుకు పేదవాళ్ళే 40 years లోపు చనిపోతున్నారు? వాళ్ళకి హెల్త్ ఫెసిలిటీస్ లేవండి, వాళ్ళకి న్యూట్రిషన్ ఫుడ్ లేదండి, వాళ్ళకి మంచి మెడికల్ ఫెసిలిటీస్ లేదండి, చనిపోతున్నారు. ఎలా? బిఫోర్ ఏజ్ 40 ఉన్నోడు ఉంటాడు, వాడు మంచి వైద్య హాస్పిటల్లోకి వెళ్తాడు. ఇప్పుడు చనిపోయేటోడు ఇంకా ఎక్కువ రోజులు బతుకుతాడు, వాని లైఫ్ ఎక్స్పెక్టెన్సీ ఎక్కువ ఉంటుంది. మరి పేదవాడు ఎలా బతుకుతాడు? ఓ రోగం వస్తే కార్పొరేట్ హాస్పిటల్లో ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటేనే బతుకుతాడు. మరి ఎలా తీసుకోగలుగుతాడు? అని లక్షల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టి. కాబట్టి ప్రాణం పోయినా పర్వాలేదు కానీ డబ్బులు వాడి చేతికి రావు, కాబట్టి చనిపోతాం. అందుకని ఇక్కడ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ పీపుల్ ఎక్స్పెక్టెడ్ టు డై బిఫోర్ ఏజ్ 40. ఆ ఏజ్ 40 లోపు ఎంతమంది చనిపోతున్నారు? ఓకే. దెన్ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ అడల్ట్ లిటరేట్స్. అంటే ఒక కంట్రీలో ఉండబడే అడల్ట్స్ అంటే అబౌవ్ 16 years. ఈ పైన ఉన్న వాళ్ళంతా చదువుకున్న వాళ్ళేనా? వాళ్ళకు చదువు ఉందా? లిటరేట్సేనా? ఎస్, లిటరేట్స్. ఓకే, డెవలప్డ్ కంట్రీ. నో, ఇలిటరేట్స్, అండర్ డెవలప్డ్ కంట్రీ. సో దీస్ ఆర్ ద వేరియబుల్స్ ఫర్ క్యాలిక్యులేటింగ్ ఆఫ్ హ్యూమన్ పావర్టీ ఇండెక్స్.
హ్యూమన్ పావర్టీ ఇండెక్స్ ఇవన్నీ పావర్టీని చూపిస్తున్నాయి. ఇవి ఎక్కువ ఉంటే పావర్టీ నుంచి బయటపడతాం, ఇవి తక్కువ ఉంటే పావర్టీలో ఉంటాం. సో పర్సంటేజ్ ఆఫ్ అడల్ట్ లిటరేట్స్, హౌ మచ్ ద టోటల్ పాపులేషన్ ఈజ్ లిటరేట్స్, what is the literacy rate in that country, then percentage of people availability safe drinking water facilities, simple, how much the people are getting the safe drinking water, pure water, స్వచ్ఛమైనటువంటి ఒక మంచి నీళ్ళు ఎంతమంది తాగుతున్నారు అంటే రోగాలు లేనిటువంటి ఒక నీరు, మంచి సేఫ్ డ్రింకింగ్ వాటర్ తాగలేదనుకోండి దాంతో ఏమొస్తాయి, రోగాలు వస్తాయి, రోగాలు వచ్చి తొందరగా చనిపోతాడు, హాస్పిటల్ ఫెసిలిటీస్ లేవు కాబట్టి చనిపోతాడు. కాబట్టి పర్సంటేజ్ ఆఫ్ పీపుల్ అవైలబుల్ ఆఫ్ సేఫ్ డ్రింకింగ్ వాటర్ ఫెసిలిటీస్, హౌ మచ్ ద పీపుల్స్ ఆర్ గెటింగ్ ద సేఫ్ డ్రింకింగ్ వాటర్ ఫెసిలిటీస్, ఎంతమందికి మంచి ప్యూర్ క్వాలిటీ ఆఫ్ సేఫ్ డ్రింకింగ్ వాటర్ ఉన్నాయి, లేదండి అందరికీ ఉన్నాయి, అన్ని ఫెసిలిటీస్ బాగున్నాయి, ఓకే డెవలప్డ్ కంట్రీ. నో, ఇఫ్ నాట్ డెవలపింగ్ కంట్రీ. సో percentage of people available of safe drinking water, then percentage of malnutrition children under 5, percentage of malnutrition children under 5 means below 5 years లోపు పిల్లలకు మంచి న్యూట్రిషన్ ఫుడ్ దొరుకుతుందా? ఏడ దొరికేది, దొరకగానే అంగన్వాడీ సెంటర్లో గవర్నమెంట్ ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. మరి మంచి ఫుడ్ ఇవ్వకపోతే వాళ్ళు మంచి ఫ్యూచర్ పర్సన్స్ ఎలా తయారవుతారు? మరి వాళ్ళు పెద్దవాళ్ళు అయితేనే ప్రొడక్షన్ చేసేది, ప్రొడక్టివిటీ వచ్చేది. అందుకని దేశంలో ఉండబడేటువంటి ఒక చిన్నపిల్లలు 5 years లోపు చిన్నపిల్లలందరికీ మంచి ఫుడ్ దొరుకుతుందా? మంచి ఫుడ్ దొరుకుతుంది, ఓకే వాళ్ళకు మంచి ఫుడ్ దొరుకుతుంది కాబట్టి మంచి బలంగా ఉంటారు, వాళ్ళ ఆ ఫుడ్ని తీసుకుంటారు, తొందరగా ఎదుగుతారు, పెద్దవాళ్ళు అవుతారు, ప్రొడక్షన్ చేస్తారు, నేషనల్ ఇన్కమ్ పెరుగుతుంది, కంట్రీ డెవలప్ అవుతుంది. కానీ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ మాల్ న్యూట్రిషన్ చిల్డ్రన్స్ అండర్ 5, హౌ మచ్ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ మాల్ న్యూట్రిషన్ చిల్డ్రన్స్ అండర్ 5? సో దీస్ ఆర్ ద ఇండికేటర్స్, poverty index. So when we calculate of these indicators, automatically we can say that is the developed or the developing country. Okay, so this is the human poverty index. Then gross national happiness index. Countries like Bhutan are measuring their development with gross national happiness index. You know, Bhutan, ఈ కంట్రీస్లోనట వాళ్ళు ఆనందంగా ఉన్నారా, హ్యాపీగా ఉన్నారా? హ్యాపీగా ఉంటే డెవలప్డ్ కంట్రీ అట వాళ్ళ మెజర్మెంట్ ప్రకారం. దేశంలో ఉండే ప్రజలు హ్యాపీగా లేరండి, అది డెవలప్డ్ కంట్రీ కాదు. మీన్స్ ద డెవలప్మెంట్ ఈజ్ డిపెండ్స్ అపాన్ ద హ్యాపీనెస్ విత్ గ్రాస్ నేషనల్ ఇన్కమ్. వాళ్ళు మంచి ఆదాయంతో డబ్బులు ఎక్కువగా పొందుతూ సంతోషంగా ఉన్నారా? సంతోషంగా ఉంటే, ఆ ఇండెక్స్ ఉంటే అది డెవలప్డ్ కంట్రీస్ అన్నాం. ఆ ఇండెక్స్ లేకపోతే డెవలపింగ్ స్టేజ్ అన్నాం. సో దీస్ ఆర్ ద హ్యూమన్ డెవలప్మెంట్ ఇండెక్స్. ద ఫ్యూ ఆర్ మానిటరీ మీన్స్ ఎకనామిక్ ఫ్యాక్టర్స్. దీస్ ఆర్ ఆల్ నాన్ ఎకనామిక్ ఫ్యాక్టర్స్. ఎకనామిక్ ఫ్యాక్టర్స్ వన్స్ అగైన్ నేషనల్ ఇన్కమ్, పర్ క్యాపిటల్ ఇన్కమ్, రియల్ నేషనల్ ఇన్కమ్. దీస్ ఆర్ economic factors. Non-economic factor means human development index. Okay, so these are the discussing topic in the human development index. దాన్ని ఆ ఇండెక్స్ని బేస్ చేసుకొని డెవలప్ అయ్యింది, డెవలప్ కాలేదు అని ఎస్టిమేషన్ చేసుకోవడానికి పాసిబిలిటీ ఉంటుంది. ఓకే, సో ఇది మీకు 5 marks క్వశ్చన్గా అడుగుతాడు ఎగ్జామినేషన్లో. కొన్ని లైన్స్ ఎక్స్ట్రా ఉన్నాయి అంతే మధ్యలో, ఇక మిగిలినంతా యాజ్ ఇట్ ఈజ్గా మీరు ఇలాగే రాయాల్సి ఉంటుంది ఈ 5 marks ఆన్సర్కి. ఇది ఆంధ్రప్రదేశ్ వాళ్ళకి ఎక్కువ అడిగాడు క్వశ్చన్, తెలంగాణ వాళ్ళకి ఈ మధ్యలో అడగలే. అంతకుముందు ఒక 5-6 years బ్యాక్ ఈ క్వశ్చన్ అడిగాడు. ఎక్స్ప్లెయిన్ ద హ్యూమన్ డెవలప్మెంట్ ఇండెక్సెస్ అని. ఇప్పుడు అడగలేదు ఈ మధ్యలో. సరే, అడగలేదని కాదు, అడుగుతుండొచ్చు మళ్ళీ కూడా. కాబట్టి 5 marks క్వశ్చన్గా ఒక 4 points ఉంటాయి ఇందులో. ఆ 4 pointsని జాగ్రత్తగా మీరు చదువుకుంటే మీకు ఎగ్జామినేషన్లో వస్తుంది. దాంతో మీరు ఎగ్జామినేషన్లో మంచి మార్కులతో పాస్ కావడానికి వీలుంటుంది. కాబట్టి వ్యూవర్స్, ఈ వీడియో మీకు నచ్చుతుంది అని నేను అనుకుంటున్నాను. ఎందుకంటే ప్రతి వర్డ్ని క్లియర్గా స్పష్టంగా మీకు అర్థం కావడానికి మీకు తెలుగు లాంగ్వేజ్నే వాడాను. ఎందుకంటే చాలామంది పిల్లలు కొంచెం ఇంగ్లీష్ పర్ఫెక్ట్గా అర్థం కాదన్న ఉద్దేశంతో తెలుగు కూడా యూజ్ చేస్తున్నాను.
మీకు అర్థం కావాలని కాన్సెప్ట్. కాబట్టి ఈ వీడియో మీకు క్లియర్గా అర్థమవుతుంది, ఏ డౌట్ అనేది ఉండదు. ఒకవేళ మీకు ఏదైనా డౌట్ ఉన్నా కూడా మీరు కామెంట్ బాక్స్లో కామెంట్ చేయండి, దానికి సంబంధించినటువంటి నేను ఆన్సర్ని మీకు చెప్తాను. ఓకే, ఈ వీడియోను మాత్రం పూర్తిగా మొత్తం చూడండి. దీంతో మీకు సెకండ్ యూనిట్ అనేది కంప్లీట్ అయ్యింది. ఓకే, ఇది పాపులేషన్ అండ్ హ్యూమన్ రిసోర్సెస్ డెవలప్మెంట్ అనే కాన్సెప్ట్కు సంబంధించినటువంటిది ఇది సెకండ్ యూనిట్. సో స్టూడెంట్స్, థ్యాంక్ యూ.